దాసోహం జయశ్రీ దయాపాత్రం దీపనం వందే రమ్యజామాతరం మునిం लक्ष्मीचिदपदाम्बुजग्मरुग्मव्यामोतः तदितराणि तृणायमेने अस्मन् गुरोर्भगवतोऽस्यदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता स्मृत्यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां राज्यस्य नः कुलपते रुग्णाभिरामं श्रीमत्पदङ्घ्रिगणं प्रणमाम्य मूर्धना भूतं सरस्य महदापय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तां परकालितेन्द्रमिश्राम् श्रीमत्पदारमणं प्रणतोऽस्मि नित्यं नाथं पङ्कजनेत्ररामयम्ना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजतिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाङ्मृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामतवारिरासेः वेदान्तसारमतपूर्णद्वयम् वर्षं तमं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कर्मदासं श्रीमत्कृष्णस्वामिवाय नमो यामो सूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः कृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भदेन्द्रिपुराणबन्धं ज्ञानातिराजमभयप्रराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्रविडाम्नाय हृदं गुरुवर्वक्रमागतम् रम्यजा मातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजा मातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव समग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजारिदास्यस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर्जन्मने प्रसादलब्धवरमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं देहक्षादिगुणार्णवं हितेन्द्रप्राणं वन्दे रञ्जजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्यसच्छिष्यं गुणैवर्लभं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गारिशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणादिभूतं संश्रेधीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवट्टनाडन्नं पूरेन्द्रं मरुविनयवन् பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தா சேதான் அணையனையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா இறைஞ்சேன் கனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த சிடகோபன் வாதங்கள் யான் உடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஷமுடன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சிடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராதவள்ளன் பெற வான் தேடும் சோலை மதுரங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆர்ந்த தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் ஏந்த முதல் தாய் சிடகோபன் மேம்பாள் விளத்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மெக்கவரே நிலையம் மெய்யாம் உயர்நிலையும் தக்கநரையும் தலையாகி தொக்கிலும் பூழ் வினயம் வாழ்வனியம் ஓதும் குறையர்கோன் யாயினசே வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः జయ శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన 8వ పదిలో 9వ తిరువాయిమడిలో ప్రవేశించాం. కరుమాణిక్కమలై చాలా అందమైనటువంటి దశకం, ఒక దివ్య దేశాన్ని తెలియజేసేటువంటి దశకం. తిరుప్పులియూర్ అనేటువంటి దివ్య దేశాన్ని తెలియజేసేటువంటి దశకంగా దీన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ తిరుప్పులియూరిలో పెరుమాళ్ళు మాయప్పిరాన్ కోవిల అంటారు. అది చాలా గుట్ట మీద చాలా అందంగా ఉండేటువంటి దివ్య దేశంగా మనకి చెప్తారు. పెరుమాళ్ళేమో మాయప్పిరాను, అమ్మవారేమో పోర్కడనాచియార్ అనేటువంటి తల్లి. ఇది ఈ మహాభారత యుద్ధంలో మనకి అశ్వత్థామ హతః అనే ఒక మాట మాట్లాడేటప్పటికీ
ద్రోణాచార్య ఇలా అయ్యో అనవసరంగా ఇలా అన్నాను, ఒక తప్పు చేశాను అని భీమసేనుడు బాధపడుతూ ఈ తిరుప్పులియూరికి వచ్చాటండి. ఈ క్షేత్ర మహాత్యంలో ఆ విషయాన్ని చెప్తారు. భీముడు తాను చేసిన తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలని ఈ తిరుప్పులియూరికి వచ్చారట. వస్తే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్థల వైభవాన్ని అంతటినీ కూడా వాళ్ళ భీమసేనుడికి చెప్పారు అని చెప్పి అక్కడ ఒక క్షామం వచ్చినటువంటి సమయంలో, అంటే అన్నం నీరు పుట్టనటువంటి సమయంలో సప్తర్షులు ఇక్కడికి వచ్చారటండి. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రాజు వాళ్ళకి దానం చేద్దాం అనుకున్నారట. అబ్బాయి ఇక్కడ క్షేమంగా ఉంది కదా, ఇక్కడ మేమేం తీసుకోము అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే రాజు అయ్యో వీరికి ఏమి ఇవ్వలేకపోయామే అని పళ్ళ నిండా బంగారాన్ని పెట్టి పళ్ళు పైకి చర్మం కప్పేసి ఆ పళ్ళని ఇచ్చాటండి. అది ఎందుకు ఇలా నేను వద్దంటే ఇస్తారో అని దాన్ని కూడా ఋషులు వెనక్కి పంపించేశారట. ఆ అలా పంపించేటప్పటికి రాజు కోపం వచ్చింట. ఇవే భక్తిలో రకాలు అని మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఇలాంటి కథలు చెప్తారు. అది సాత్వికంగానే ఉండాలి కానీ నా పూజని ఈయన ఒప్పుకోడా, అయితే ఈయన రాక్షసుడైపోగాక, అలాగా ఉండేటువంటి భక్తిని తామస భక్తి అంటారు. కక్ష ఉండకూడదు భక్తిలో, ఎప్పుడు కక్ష అనేటువంటిది ఉండకూడదు. రాజుకి తన ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించలేదనే కోపంతో ఒక రాక్షసిని సృష్టించాడు. ఈ రాక్షసి అక్కడ ఒక సరస్సు పక్కన కూర్చుని ఉందిట. అప్పుడు ఈ మహర్షులు అక్కడికి వచ్చి, ఓహో ఇది రాక్షసి ఇలా మాయవేషం వేసుకుని ఇక్కడ కూర్చుంది అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని పరీక్షించాలని కొన్ని పేర్లు చెప్పి ఆ పేర్లను మళ్ళీ అనమ్మా అన్నారట. ఆ మహర్షి నా పేరు ఇది, ఈ పేరు మళ్ళీ నువ్వు చెప్పమ్మా అంటే ఆవిడ చెప్పలేకపోయింది. చెప్పలేకపోతే ఆ రాక్షసుని నశింపచేసి అక్కడ వారు స్నానము చేశారు, ఆ సరస్సును పూజించారు అనేటువంటిది. సప్తర్షులు ఆ సరస్సులో ఉండేటువంటి తామర తూడులని ఆహారంగా స్వీకరిద్దాం అనుకున్నారట. కానీ ఆ తామర తూడులని ఇంద్రుడు ఏం చేశాట, దాచిపెట్టేశాట. అప్పుడు మా సప్తఋషులు కూడా 7 శాపాలు ఇచ్చారు. ఈ కథలో వారిచ్చిన శాపాలు మనం ఏ పనులు చేయకూడదు అని చెప్పే శాపాలు అన్నమాట. దానికోసం ఇది చెప్పుకుంటున్నాం ఇవాళ. ఒకటి, గోవుని పాదంతో తన్నకూడదు. నెంబర్ 1. పడుకుని ఉన్నటువంటి ఆవుని తెలియక ఎలా తన్నుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతుంటారు కొంతమంది. పొరపాటున కూడా గోవుకి మన పాదం తగలకూడదు. అంతేకాదు ఎవరైనా శరణు వేడితే వాడికి అపకారం చెయ్యకూడదు. అంతేకాదు చదువుకునే వాటిని గౌతమ మహర్షి ఇచ్చిన శాపం విచిత్రమైన శాపం. వేదాలని మరిచిపోయిన వాడికి ఎంత పాపం వస్తుందో అంత పాపం అన్నారు. అంటే వేద సదృశమైన వాంగ్మయాన్ని మనం ఎప్పుడూ పూజించాలి, దాన్ని మనం మరచిపోకూడదు, అది చెప్పడం అన్నమాట. ఇంకా ఇలాగా ఋషులందరూ కూడా ఇంకొక విశిష్టమైనది, కశ్యప మహర్షి ఒక అందమైన మాట చెప్తాడు. శ్రీమన్నారాయణుడే పరదైవము అని భావించని వాళ్ళు ఎంత పాపాలకు పోతారో అంత పాపాలకు పోతారంట. అంటే పరదైవం శ్రీమన్నారాయణుడే అనే విశ్వాసం మనకి ఉండాలి. ఇలాగా ఆ మహర్షుల యొక్క శాపాలన్నీ లోకానికి ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు అని చెప్పే దివ్య సందేశాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఒకప్పుడు నాయనార్లు నంబూద్రులు వీళ్ళకి గొడవ వచ్చిందని ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకుని చంపుకుని అలా చేశారు అని చెప్పి ఆ ప్రేతాత్మలన్నీ ఆలయాల్లో ఉన్నారని చాలా రోజులు ఈ ఆలయాన్ని తెరవలేదుటండి. ఆ తర్వాత ఒక సిద్ధ పురుషుడు వచ్చి అదేమీ లేదు, ఈ కోవెల తెరవండి, నిత్యారాధనగా చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు దానికి ఆరాధన చేయడం మొదలు పెట్టారు అని
దీని వైభవాన్ని చెప్పేటువంటి గ్రంథం చెప్తోంది. ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే దుర్యోధనుడికి ఒక గుడి ఉంది. మనకి నిన్న మన రావణాసురుడి కోవిల అని ఒకటి వచ్చింది కదా, అలాగా దుర్యోధనుడికి కూడా ఒక గుడి ఉందిట. ఇక్కడికి ఆ మిగిలిన శత్రువంశాల వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఇక్కడికి వచ్చి భీమసేనుడు ఎక్కడ ఏం చేస్తాడో అనే భయంతో ఈ వంశం వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రారు అనేటువంటి ఒక కథ కూడా ఉందండి. అంటే భీమసేనుడు ఇక్కడ ఈ తిరుపులియూరిని భీముడు కట్టినటువంటి ఆలయంగా మనకి చరిత్ర చెప్తోంది అనమాట. భీమసేనుడు కట్టినటువంటి ఆలయంగా మనకి చెప్తోంది అనమాట. ఇక్కడ పాయసం తయారీ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ బియ్యంతో మిగిలిన మధుర పదార్థాలు ఎక్కువ వేసి పాయసం చేసి పెరుమాళ్ళకి ఆరగింప చేస్తారు అని చరిత్ర చెప్తోంది అన్నారు. నమ్మాళ్ళవార్లు దీన్ని ఈ మాయప్పిరాన్ కోవెల తిరుపులియూర్ అనేటువంటి ఈ దివ్య దేశాన్ని ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి కరుమాణిక్కమలై అనేటువంటి ఈ 8లో 9వ దశకంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇది చెలికెత్త చెప్పినటువంటి దశకంగా చెప్తారు. 3 భావాలుగా చెప్పుకున్నాం కదండి, తాయిమారు తోడిమారు ఇలాగ నాయికా భావంగా. అందులో చెలికెత్త చెప్పినటువంటి దానిగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవాలి అని చెప్పారు వ్యాఖ్యానంలో. 8లో 9 అండి తిరుపులియూరు దివ్యదేశ వైభవాన్ని చెప్పిన దశకం. మొదటి పాసురం. கருமாணிக்கமலை மேல் மணித்தடம் தாமரை காடுகள் போல் திருமார்பு வாய் கண் கை உந்தி கால் உடையாடைகள் செய்ய பிரான் திருமாலெம்மான் சிறுநீர் வயல் குட்டு நாட்டு திருப்புலியூர் அருமாயன் பேரன்னை பேச்சிலள் அன்னை மேரு இதற்கன் செய்గేనో. ఇది తాయిమారు అవస్థలో చెప్తోంది అని చెప్పుకున్నాం కదండి. కుట్టనాట్టు తిరుపులియూరు, కుట్టనాడు అని అంటారు ఆ ప్రదేశాన్ని అంతటికీట. కుట్టనాడు అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది కదా, ఆ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి పేరు కుట్టనాడు అని. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు చాలా ప్రీతి పారవస్యంతో చెప్పిన దశకంగా దీన్ని చెప్తారు. నాయికావస్థలో ఒక చెలి చెప్పినట్లుగా, నాయికకు ఒక చెలి చెప్పినట్లుగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే సంతోషంతో పలికే మాటలు చెలి నోట వచ్చినట్లుగా అని కూరతాళ్వాన్ దీని వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారు అంటారు. ఇది సేవించేటప్పుడు కూరతాళ్వాన్ అన్నారట. ఒక చెలి చాలా ఆనందంగా చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దశకము ఇది. కరుమాణిక్కమలై మేల్, నీల రత్నమయమైన పర్వతం పైన మణిత్తడం. మణి అంటే ఇక్కడ ప్రసిద్ధమైన శ్రేష్టమైన గొప్పదైన అని శ్రేష్టార్థంలో వాడిందనమాట. మణిత్తడం అంటే గొప్ప తటాకం. తామరై కాడుగల్ పోల్, అది ఇందులో పద్మవనం. తిరుమార్వు వక్షస్థలం, వాయ్ అధరం, కణ్ నేత్రం, కై చెయ్యి, ఉంది నాభి, కాల్ పాదం, శయ్య ఉడయ్యాడైగల్, ఎర్రనైన పీతాంబరం కలిగినటువంటి పిరాన్న ఉపకారకుడు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి మాయప్పిరాన్ ఈయన గొప్ప ఉపకారక స్వామి. తిరుమాల్ యమ్మాన్, ఆ శ్రీయప్పతి నాకు స్వామి. చెడునీరు వయల్ కుట్టనాడు, మంచి జలాలతో నిండిన పొలాలున్న కుట్టనాడు అనే దేశంలో ఉన్న తిరుపులియూర్ అనే దివ్య దేశంలో ఉన్నాడు. తిరుపులియూరికి ఇన్ని విశేషణాలు వేశారండి. ఏమిటి విశేషణాలు? చుట్టూ సరస్సులు ఉన్నాయి, పొలాలు ఉన్నాయి. అవి ఎలా ఉన్నాయి? మంచి నీళ్లతో నిండిన పొలాలతో చుట్టబడిన కుట్టనాడు. మనకి తిరువాయుమొഴి అంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి దివ్య దేశాలు. ఆ దివ్య దేశమేమో వనాలలో ఉండడం,
ఆ వనాలలో అందమైన చెట్లు, పువ్వులు, మధురసాలు ఉండడం, అద్భుతమైన సరస్సులు ఉండడం, సరస్సుల నిండా పద్మాలు ఉండడం, అవి మకరందాన్ని ఓలలాడించడం, ఇంత వాటి మీద తుమ్మెదల జంకారాలు, ఇంత ప్రకృతి రామణీయకత్వాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు అడుగడుగునా మనకు అందిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి తిరుపులియూరులో ఉన్న స్వామి మాయప్పిరాన్, మాయన్ ఆశ్చర్యభూతుడు అని అర్థం అన్నమాట. అది పేరిన్ని ఆ తిరునామం తప్ప పేర్చిల్లడు ఇంకో మాట చెప్పదు. ఈ నాయకి మాయప్పిరాన్ 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 అని పగలు రాత్రి కూడా ఆ స్వామి యొక్క పేరే తలుచుకుంటోంది. అన్నయ్య మీరు ఇదర్కు ఎన్సైగేన్, ఓ తల్లులారా నన్నేం చెప్పమంటారండి. మా అమ్మాయి స్వామిని తలుచుకున్నప్పుడు ఆయన యొక్క తామర పువ్వుల్లా ఉండేటువంటి హస్తపాదాది దివ్యావయవాలు, అందమైన తిరుమేను, అలాంటి దివ్య దర్శనం తిరుపులియూరులో అవుతోంది. ఆ సౌందర్యాన్ని అనుభవించి ఆ పేర్లే చెప్తోంది మా అమ్మాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో ఇక్కడి నుంచి మనకి తిరుపులియూరు స్వామి యొక్క వర్ణనగా చెప్తూ ఉంటారు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తే கீழ் திருவாய்மொழியில் 197 பேஜ். கீழ் திருவாய்மொழியில் முதல் 2 பாட்டாலே அவனுடைய சௌந்தர்ய சீலாதிகளை அனுசந்தித்து அவத்தோபாதி விலட்சணமுமாய் அனன்யார்கமுமாய் இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்தைக்கு உரைப்பட்டாலே అనుసంధిత్తు ఇనియరానార్. అంటే ఎంత అందముగా ఉండేటువంటి స్వామో చూడండి. కిందటి తిరువాయుమలిలో మొదటి 2 పాసురాలలో సౌందర్య సౌశీల్యాదులు అనుభవించారు. ఈ ఆత్మ వస్తువు ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారో చూడండి. అనన్యార్హముమాయి ఇరిక్కర ఆత్మం, ఇది విలక్షణముమాయి అనన్యార్హముమాయి, ఇది విలక్షణమైనది, ఇతరులకి చెందనటువంటిది, అంటే భగవంతుడికే చెందేటువంటిది అనేటువంటి నేను అంద శేషత్వ త్వరసత్తాలే ప్రీతరాయ్, శేషత్వ రసత్తాలే, నేను ఆయనకి చెందిన వాడిని అనేటువంటి ఆనందంతో ప్రీతి పారవస్యత్తాలే తామాన తన్మయ్యగిందు ஒரு పిరాటి దశయే ప్రాప్తరాయ్. భగవానునికి చెందిన వాడిని అని మనస్సు పరవశించి ప్రీతి పారవస్యంతో స్వదశయ్యే అన్యాపదేశత్తాలే పేసి ఇనయరాగిరార్. తమ దశని అన్యాపదేశంగా ఇంకొకళ్ళ గురించి చెప్తున్నట్లుగా చెప్తూ ప్రీతి పరవశులు అవుతున్నారు ఆళ్వార్లు. నాయకావస్థ అయింది. ఇప్పుడు చెలి తమను గూర్చి పలికినట్లుగా తోழிమారవస్థగా ఈ పాసురాలు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ప్రీతిயில் అన్యాపదేశముள்ளదు ఈ తిరువాய்மொழி ஒன்றுமே என்ற ஓர்வன் నిర్వహిక్కుம்பడి, ఆర్వాన్ నిర్వహిక్కుம்பడి, అంటే ఈ తిరువాய்మొழிలో మాత్రమే చెలి చాలా ఆనందంగా మాటలు చెప్పింది అని కూరత్వాళ్వాను దీనికి వ్యాఖ్యానం చెప్పేటప్పుడు చెప్పేవారండి. అంటే దూరం అయ్యాము అనే వ్యధతో పలికిన తిరువాయ్మొழிలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇందులో మాత్రం అలాంటి మహానుభావుణ్ణి దర్శించాను అని ఆనంద ప్రకటన కనిపిస్తోంది అని కూరేసులు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేశారు అనేటువంటి మాటని చెప్తున్నారు. తిరుప్పూలియూరిల్ எம்பெருமானியோடே ஓடே இயற்கையிலே புணரந்து பிரிந்தாள் ஒரு பிராட்டி அவனாலே அபகிருத சித்தையாய் இருக்கிற படியை உயிர் நெக்ஸ்ட் பேஜ் உயிர் தோழியானவள் கண்டு இவள் நடுவில் வேறுபாட்டாலும் பேச்சில் வேறுபாட்டாலும் సంశ్లేషం ప్రవృత్తం ఎన్ அறிந்தாள். అక్కడ భగవంతుడికి తప్ప వేరొకడికి చెందని, ఇది కదా అనన్యార్హత్వం అంటే, భగవంతుడికే చెందిన వాడిని అనే ప్రీతితో చెప్పడం అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు
చెలికత్తె అయ్యో దూరమైంది, మా చెలికత్తె దూరమైందని ఇలాగా దుఃఖంతో చెప్పడమే ఉంటుంది. ఇందులో ఆనంద ప్రకటనగా ఉందని కూరేసులు చెప్పారు. ఎందువల్ల అంటే పులియూరు అనే దివ్య దేశంలో పెరుమాళ్ళని దూరమై ఉంది. ఇక్కడ నాయిక తన మనస్సును ఆయన అపహరించాడు అని ప్రాణసఖి తెలుసుకుంది. ఆవిడ మాటల్లో ఉన్న మాధుర్యం, శరీరంలో ఉన్న ప్రత్యేకత చూసి ఓహో ఈవిడ సంశ్లేషం ప్రవృత్తం అని అరిందాడు. ఓహో కలిసింది కాబోలు పెరుమాళ్ళతోటి చూస్తే ఆనందానుభవాన్ని పొందిన దేహంగా దర్శనం ఇస్తోంది. ఎందుకని మాటల్లో తీయదనము, శరీరంలో ప్రత్యేకత. ఇవై ఎన్నయ్యం మర్యాదే పతి సంయోగ సులభం వయో దృశ్వాచమే പിതായങ്കരപടിയെ പ്രാപ്ത യൗവനയൊന്നും ഇവളവെ കൊണ്ടു പിത്രാദികൾ സ്വയംവരത്തുക്കു രാജപുത്രകൾ വരുവതു എന്നു നഗരത്തിലെ മുണമുരസరై విక్క అత్తై కేట తోழிయానవൾ. ఏమైందంటే ఇక్కడ పిల్లకి పెళ్లి వయస్సు వచ్చిందండి అని స్వయంవరానికి అందరూ రెండహో అని తల్లిదండ్రులు రాజుగారు చాటింపు వేయిస్తూ ఉంటే ఇది విని అయ్య బాబోయ్ ఈవిడ ఏమో తిరుపులియూరు స్వామితో కలిసిపోయింది, ఇది తెలియక స్వయంవరాన్ని చాటిస్తున్నారు అని చెప్పి శ్రీ భరతాళ్వానై నీ రాజా ఎన్ను పండిన తూర్యఘోషం సెవిప్పట్టపోదు అవన్నీరెక్కర ఇవళై కిడయ్యాదు. మళ్ళీ అందులో ఒక పోలిక. భరతుణ్ణి పట్టాభిషేకం చేస్తామనే ఉద్దేశంతో కైకేయి రాజన్ అని పిలిస్తే ఎలా విలవిలలాడిపోయాడో అంత వ్యధ ఈ చెలికత్తెకి ఇప్పుడు వచ్చిందిట. ఎందువల్ల ఈవిడేమో మాయప్పిరాన్ని వరించింది, అలాంటిది ఇంకా ఎవరిని వరించలేదేమో అని లోకం అనుకుంటోంది. కాబట్టి ఈ ధ్వని பெம்பிள்ளை செவிப்பிடுமாகில் மானிட இவர்க்கென்று பேச்சு படில்வாழாத தன்மையளா இருக்கிற இவளை கிடையாது ஏற்கவே பரிஹரிக்க வேணும். அது செய்யும் இடத்தில் திருப்பலியூர் நாயனாரோட సంశ్లేషం ప్రవృత్తమాయద్దు ఎన్బోమాగిల్ నమ్ కావర్ చోర్వాలే వందదాం. ఆవిడ అనుకుంటోందిటండి ఏమిటి స్వయంవరానికి అందరూ రండి అని ఒక ధ్వని చెలికత్తె చెవిలో పడ్డట్టుగా, భరతుడు అప్పుడు ఎంత బాధపడ్డాడో అన్నట్లుగా ఆ మంగళసూర్య ధ్వని అతడికి ఎంత ఆవేదన కలిగించిందో అన్నట్లుగా ఈ ధ్వని నేను విన్నాను కాబట్టి సరిపోయింది, నాయక చెవిలో పడితే భరించలేదు కదా. మానిడర్కెన్ను పేచొప్పడిల్ వాడాద తన్నై. ఎక్కడండి ఇది? మనకి నాట్యారు తిరుమలలో వస్తుంది కదండి, మనుషుల్ని నేను వివాహం చేసుకోను అని ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్పినట్లుగా ఇవరుകൾ താങ്കളും ഇവക്കൊക്കുടിവിലെ ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഹേതുവേദോ എന്നും വിചാരിയാനെന്നാറുകൾ നാമം ഇവരുകളുടെ നിരൂപണത്തെ ഇഴந்து అవజయాల అరిందో మా ఎత్తై విలక్క వేణం ఎన్నో నిరూపిత్తు. ఇది ఆళ్వారి నాయక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఆ ఆళ్వారి నాయక చెవిలో ఈ స్వయంవర ఘోష పడకుండా ఉండాలి. ఇవள் వడి నడి இருந்தபடியால் இவளுக்கு திருப்புலியூரில் నాయనారోడే సంశ్లేషం ప్రవృత్తమాయత్తు పోలే ఇరందదు. ఇంతలోగానే తిరుపులియూరు నాయనార్తో అచ్చామూర్తితో ఈ ఆళ్వారి నాయకికి సంశ్లేష జరిగిపోయింది. அவனுடைய குணச்சேஷிதங்களையே வாயு புலத்தானினால் நீங்கள் சீக்கிர அத்தை தவிருங்கோள் என்று அறத்தோடு நிற்கிறாளாய். ఇదంతా నా శ్రద్ధ వల్ల జరిగిపోయింది అని బాధపడుతున్నారు ఆళ్వారు అన్నమాట. ఇది ఆ చలి విరహం సంభవిస్తే ఈవిడ తట్టుకోలేదు కాబట్టి ఈవిడ్ని చూస్తే ఏదో జరిగినట్లుగా అనుమానం వచ్చేలాగే ఉంది ఈవిడ వ్యవహారం. కాబట్టి చలి కూడా నాకు కూడా ఏం తెలియదమ్మా అన్నట్టు నటిస్తోందిటండి చలి ఇక్కడ. మిగిలిన వాళ్ళలాగే తాను అప్పుడే తన స్నేహితురాలని చూచినట్లుగా నటించడం ఇది ధర్మమల్ల ఎన్న. ஆனால் நான் சொல்லுகிறது திருப்புலியூரில் நாயனார்க்கு இவளுக்கு ஈடான வைலட்சம் உண்டாக வேணும்.
ஒப்பனையும் ஆண்பிள்ளைத்தனமும் குணமும் ఐశ్వర్యమం ఔదార్యత్వమం ప్రణయత్వమం ఉండాగ వేణం. ఏంటంటే ఎలాగైనా సరే ఈ తిరుపతియూరు నాయనారు ఈవిడ ఆయనతో ఆనందానుభవాన్ని పొందేసింది అని చెప్పి, ఇంకా మీ ప్రయత్నాలన్నీ మీరు మానండమ్మా. ఏమిటి ఈవిడికి ఏమిటండి ఆ స్వామిని కలిసిన లక్షణం మీకేం తెలిసిందండి అంటారేమో. ఆ అలంకారం చూడండి, ఆ పౌరుషం చూడండి, ఆ గుణం చూడండి, ఆ ఐశ్వర్యం చూడండి, ఆ ఔదార్యం చూడండి, ఆ ప్రణయత్వం చూడండి, ఈ వేదార్థ తత్వ విజ్ఞానం చూడండి. ఆయన సదాచారుడు, సమాచార నాగవేణం, సదాచార నాగవేణం, వేదార్థ తత్వజ్ఞానం ఉడయ్య నాగవేణం. ఇవి ఎలా ఉండవో అన్నా, ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. అయితే ఈ వరుడికి అని అంటే దీనికి సమాధానంగా, ఇంతేనేంటమ్మా బాబు, நீங்கள் கேட்கிறவளவல்ல, మీరు అడిగేవి మాత్రమే కాదు, ఇவை எல்லாம் குறைவற்ற விஷயம், இவை ஒன்றும் இல்லையே ஆகிலும் ఇవள் తాను అంగే అనన్యార్హై అనాళ్. ఇంకా చాలా కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఏ కళ్యాణ గుణాలు లేకపోయినా మా ఆళ్వారి నాయకం మీ స్వామిని వదిలిపెట్టదు, అలా వశపడిపోయింది. நீங்கள் செய்கிற இவத்தை தவிருங்கோள் என்ன அத்தை விளக்குகிறதா இருக்கிறது, மனவிலக்கு என்பதொருಗಳ ఇరు ఇత్తురై ఇది, ఇత్తురై ఇది. ఈ మనవిలక్కు అనేటువంటి ఛందస్సులో ఇది రాయబడింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఈ వ్యాఖ్యానంలో తిరుమంత్రంలో ఉండేటువంటి ఆ బీజాక్షరాల యొక్క విశేషార్థాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఎలాగా? తిరుమంత్రத்திலே తనక్కుం పిరరక్కుమా ఇరుక్కుం ఇరుప్పై కలిత్తు అనన్యార్హ శేషత్వத்தை చొల్ల కడవదిరే. తిరుమంత్రంలో ఆ ఊ మా అనే 3 అక్షరాలు ఉన్నాయి కదా, అందులో ఉకారం వల్ల జీవుడు పెరుమాళ్ళకి తప్ప ఇతరులకి చెందినవాడు కాడు అని తెలుస్తుంది. అంటే అన్యశేషత్వము లేదు, అనన్యార్హ శేషత్వం. ఇది ఈ విషయాన్ని ఈ పాసురం వివరిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని మనం నోట్ చేసుకోవాలి. తిరుమంత్రంలో ఉన్న ఉకారార్థాన్ని ఈ పాసురం మనకి తెలియచేస్తోంది. అది ఇంగు చొల్లుగిరదు. ఇది మనం నోట్ చేసుకుంటే చాలు. అకార ఉకార మకారాల్లో ఉకారం అనే జీవాత్మ యొక్క అనన్యశేషత్వ లక్షణాన్ని ఈ పాసురం చెప్తోంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. கீழ் திருவாய்மொழியில் அனன்யார்ஹ சேஷத்துவம் சொல்லித்து இதில் అన్యశేషత్వమం సస్వతంత్రమం అపురుషార్థం ఎంగిరదు. ఇంతకు ముందు ఏమండి చెప్పలేదండి అంటే చెప్పారు. ఇందులో చెప్పడం అనేది అండి అన్వయ పద్ధతి, ఆ తర్వాత ఇంకొక మార్గంగా వచ్చేటువంటి విభక్త పద్ధతి అని 2 ఉన్నాయి అన్నమాట. అందులో డైరెక్ట్ గా చెప్పడము, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడము అనేటువంటి 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇంతకు ముందు తిరువాయుమొழிలో అనన్యార్హ శేషత్వం, ఈ ఆళ్వార నాయకి పెరుమాళ్ళకి తప్ప ఇంకెవరికి చెందదు అని చెప్పారు. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు? అన్యశేషత్వము సస్వాతంత్రము అపురుషార్థం. మనకి చెప్పే పాఠం ఇది. మనం ఇతరులకి చెందిన వాళ్ళము కాము. అంటే ఒకే మాటని డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా కూడా చెప్పచ్చు. ఎలాగా? నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి రా, ఇది డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి రాకు, 2 ఒకటే. కానీ చెప్పే పద్ధతిలో అది నొక్కి వక్కాణించే పద్ధతి అన్నమాట. దీన్ని అన్వయ పద్ధతి అంటారండి. అందుకని ஒரு கன்யகையாகில் ஒருவனுக்கேயாயிருக்கையும் ஒருவனுக்கேயானார் பிறர்க்கு ఉరియళల్లలా ఇరుక్కయ్యం ఇరే స్వరూపం. బాగుంది. ఇది భగవంతుడికి ఒరువనకే ఆ ఇరుక్కం, ఆయనకే చెందినది.
ఆయనకే చెందినదే అని చెప్తే ఇంకో అర్థం ఎలా చెప్పుకోవచ్చండి? ఇతరులకి చెందినది కాదు. ఆ స్పష్టత ఇచ్చారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. అందుకంటే ఏమీ లేదు. ఒరువనుకేయా ఇరుక్కం, పెరుమాళ్ళ ఒక్కరికే ఆత్మ చెందుతుంది. పిరర్కు ఉరియల్ అల్లలా ఇరుక్కయ్యం, ఇతరులకి ఇది చెందదు. అంత డైరెక్ట్ గా ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. முதல் பாட்டில் அவனுடைய திவ்யாவய சௌந்தரியத்தை கொண்டு அறியாதபடி ఈడుపట్టాడు ఎన్నిరాడు. ఈ మొదటి పాసురంలో పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య అవయవ సౌందర్యాన్ని చూసి ఇంకా మనసు ఎటు వెళ్లకుండా అక్కడే లగ్నమైపోయింది అని. కరుమాణిక్క కొన్నత్తు తామరై పోల్ తిరుమార్వు, పద్మాల్ లాంటి తిరుమార్వు, వక్షస్థలం, కాలు, కళ్ళు, కై, చేతులు, సెవ్వాయి, ఉంది, యాను, పెదవులు, నావి என்று இருத்தம் வியந்தல் அனுபவித்த இத்தை தோழி பேச்చాలే పేసేనయరాగిరార్. ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ చక్కగా తోజి భావంతో చెప్పి తృప్తిని అనుభవిస్తున్నారు ఆళ్వార్లు. చాలా ఆనందంగా చెప్పే దశకమని కూరేసులు దీనికి ఒక కితాబునిచ్చారు. ఎందువల్ల? పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్యావయవ సౌందర్యాన్ని చాలా ఆనందంగా చూసినటువంటిది. చెప్పుకున్నాం కదా ప్రతి పదార్థం నీలరత్నమయమైన పర్వతం అన్నప్పుడేమో స్వామి యొక్క నీలిమేఘ శ్యామల శరీరత్వం, ఆ ఒకసారి కొండలాంటి ఆ దేహం కొండలా ఉంది అని. అందులో పద్మాలు అంటే మనం చెప్పుకున్నట్లుగా తిరుమార్వు, కయ్యి, కాలు, కన్ను, ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఉడయ్యాడై పీతాంబరం చక్కగా ఆయన పెరుమాళ్ళండి. ఎక్కడున్నాడండి? కుట్టనాడనే దేశంలో, తిరుప్పులియూరు అనేటువంటి దివ్య దేశంలో ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నాడు. అందువల్ల ఆ పేరు తప్ప ఆయన పేరేంటండి? మాయప్పిరాన్. ఆయన పేరు మాయప్పిరాన్. అది చెప్తోంది అని అంటున్నారు ఈ తిరువాయిమలో. కరుమాణిక్కమలైమేర్ అనుభవిప్పార్ నంజు కురుళింబడి కరుమయ్యై ఉడైతాయ్. అనుభవించే వాళ్ళకి ఆనందాన్నిచ్చే రంగు నీలిమేఘ శ్యామలత్వం. నల్లదనం అంటే లోపల దయా అని అర్థం. దయాస్వభావుడుగా దర్శనమిస్తున్నాడు స్వామి. శ్యామలమాన శరీరం అన్నమాట. ప్రకాశిత్తాల్ మిక్కిరుప్పదాయ్ నిరతిశయ భోగ్యమాయిరుప్పదువరు మలై మేలే. అది అనుభవిస్తున్న కొద్దీ ఆనందాన్ని కలిగించేలాంటి కొండట. ఆహా, ఒక కొండకు వెడతాం అనుకోండి, ఇటువైపు చూడండి ఎంత బాగుందో, ఈ చర్య చూడండి ఎంత బాగుందో, ఈ లోయ చూడండి ఎంత బాగుందో అని అడుగడుగున ఆనందాన్ని ఇచ్చినట్లు, ఆహా ఆ కళ్ళు చూడండి, ఆ కనుబొమ్మలు చూడండి, ఆ నాసిక చూడండి, ఆ వాయి చూడండి అనుకుంటూ ఆనందానుభవాన్ని స్వామిని కొండగా తరంగా సౌందర్యాన్ని అనుభవంగా చక్కగా వర్ణిస్తున్నారు. కరితే ఇరళ్ నీక్కుమదరు మలై ఎండ్రు మాం. ఒక చీకటే కొండలాగా ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నట్టు. నిజంగా చీకటి అయితే అంత అందం ఉండదు. నీలిమేఘ శ్యామలమాయ్, నీలిమేఘం లాంటి రంగు కలిగి ఒక చిన్న కొండ అక్కడ ఉందా అన్నట్లుగా ఉందిట స్వామి దివ్య మంగళ విగ్రహం నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అనుభవంలో. అభూతోపమై ఇరెక్కెరపడి, అభూతోపమ అది ఇలా ఉంటుంది అని పోలిక చెప్పడానికి సృష్టిలో ఏవీ లేవు. ఆ భూత అలాంటి సృష్టి చేయబడలేదు. అంత అందం అనడమే తప్ప అది చూడడానికి సాధ్యం కాదు. అంత అందాన్ని అభూతోపమ అంటారు. చెప్పుకున్నాగా ఇంతకు పూర్వం 1000 సూర్యులు ప్రకాశించినట్టు. ఒక్క సూర్యుడి ప్రకాశమే తట్టుకోలేం. 1000 సూర్యుల ప్రకాశం ఎక్కడ తట్టుకుంటామండి? అభూతోపమ అంటే అంత అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అంతేకాదు మణిత్తడం తామరై కారుగల్ పోల్
இப்படி இருப்பதொரு மலை மேலே தெளிந்ததொரு தடாகமாய் அது காடு படை தாமரை பூத்தா போலே ஆயித்து తిరుమేనయం దివ్య అవయవలంగళం ఇరుప్పదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం, అందమైన ఊహ అన్నమాట. ఒక పెద్ద కొండ, కొండ నిండా చిన్న చిన్న సరస్సులు, సరస్సుల నిండా పద్మాలు, పద్మాల నిండా తేనీయలు. ఇది ఊహించుకోండి అన్నారు. కొండ, కొండ మీద చెరువులు, చెరువుల నిండా పద్మాలు, సువాసనలతో కూడిన తేనీయలు, మాధుర్యాలు. తిరుమారువో பத்தாசான பெரிய பிராட்டி பெரிய పిరాటియార్ యజందరిని ఇరుక్కం తిరుమార్వు. వక్షస్థలం అనగానే చాలా అందంగా అమ్మ వేంచేసి ఉండేటువంటి ఆ అందమైనటువంటి లక్ష్మీ నివాస స్థలమైనటువంటి వక్షస్థలము ఆవిడ ఉండడం వల్ల ఇంకా అందంగా అది మెరిసిపోతోంది. తిరుమార్వకు చివప్పు పిరాట్టి సన్నిధానత్తాలే. ఎందుకండి ఆ గుండె అంత అందంగా ఉంది? అమ్మ వేంచేసి ఉంది కాబట్టి అంత చక్కగా ఇచ్చారు. ఆవిడ ఉండడం వల్ల అలా మెరిసిపోతున్నాడు ఆయన. మా జానకిని చెట్టపట్టగా మహారాజువి అని త్యాగరాజ స్వామి వారు రాయడానికి ప్రేరణలు ఇవ్వండి. వాయ్ అవள் வழியாலே உறவு பண்ணினார்க்கு అనుకూల భాషణం పన్నగర తిరుప్పవడం. అలా ఆశ్రయించే వారిని పలకరించేలాంటి అందమైన తీపి పలుకులు కలిగిన పెదవులు, కణ్ ఇంచొల్లు చొల్లప్పుకు అనుకూల దర్శనత్తాలే తడుమారినాళ్ళ కురయ్యం తలై కట్టి కొడుకుం కన్ను అడి. అదిట ఆ ఆనందంతో ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పి ఇలా దగ్గరికి తీసుకుందామంటే ఆ చేతులు తడబడిపోతూ ఉంటే, ఈ చూపులున్నాయే మధురమైన మాటలు మత్తెక్కించే వాళ్ళకి ఆ మత్తు తీరేలాగా దగ్గరికి చేర్చేలాంటి చూపులు. ఇదంతా పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. చూపులు ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, చేసే పని మర్చిపోతారేమో, ముందు ఈ పని చేయండి, ఈ పని చేయండి అని చెప్తున్నాయా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి. ఏమిటి చూసే పని మర్చిపోవడం? ఆ అందాన్ని చూసేటప్పటికి మత్తెక్కి అలా ఉండిపోతారేమో. కాదు కాదు కాదు, ముందు లోకంలోకి రండి, ఈ లోకంలోకి రండి అని లోకంలోకి తీసుకొస్తున్నాయిట ఆ చూపులు అన్నమాట. అంతేకాకుండా కై కన్ను ఏం సొల్లు పొక్కు అనుకూల దర్శనత్తాలే తడుమారినాలు. ఒకవేళ మనం తడబడిపోతే కురయ్యం తలై కట్టి కొళ్ళం, కళ్ళు పూర్తి చేస్తాయి ఆ పనిని అన్నారు వ్యాఖ్యానం. అంటే ఏం చేస్తాయి? దగ్గరికి తీసుకునేలా చేస్తాయి, అంటే ఈ లోకంలోకి వచ్చేలా చేస్తాయి. అంటే పిచ్చెక్కించే అందరిలోంచి ఈ లోకంలోకి వచ్చేలా చేస్తాయి. కై నోక్కు తోతారే అణైక్కుం కై, ఆ చూసిన వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకునే చెయ్యి. మనసులో ఉన్న చేతులు చాచి దగ్గరికి తీసుకోవాలిగా, కౌగిలించుకోవాలి అంటే. అందువల్ల ఆ చేతులు అలాంటి చేతులు ఉంది. ఉద్దేశ భూమిలే విజానిన్న నడువే కాట్కర్ కన్నల్ల తెరు ఉంది. ఇవాళ ఏదో సినిమాల్లో పువ్వులు పెట్టి రత్నాలు పెట్టి అందాలు చూపించడం కాదండి. 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఈ తిరునాభి సౌందర్యాన్ని ఎంత అందంగా వర్ణించారో చూడండి. ఆ మధ్యలో ఆకర్షించేటువంటి నాభి స్థానము, అక్కడ ఓ సుడిగుండంలో చిక్కుకుపోతోందా మనస్సు, లోపలికి పోతోందా అన్నట్లుగా కనిపించే అందమైన నాభి. నడువేయ ముక్కం సుజీరే, అది ఏం చేస్తుంది? ఆ ఆ చుట్టూ తిప్పేస్తుంది అనమాట. అంటే దాన్ని ఏమంటాం? సముద్రంలో సుడిగుండం లాగా ఉంటుంది అనమాట. అంత లోతైనటువంటి నాభి. కాల్ ఇవై ఎల్లావత్తుక్కం తోత్తు విజం తిరువడిగల్, స్వామి పాద పద్మాలు. ఇవన్నీ దర్శించిన తర్వాత మనం వాలిపోయేది ఆ పాదాల మీదే కదా. ఉడయ్యాడైగల్ అంగే కిడంద అనుభవిక్కం తిరు పీతాంబరం. ఆ దర్శించేటప్పటికి పచ్చగా
బంగారంలా మెరిసిపోతున్నటువంటి అందమైనటువంటి పీతాంబరము అంటే కమలపాదం ఎన్న శివందవాడై ఎన్న కడవలిరే. ఆ పాదాలను దర్శించిన, ఆ వస్త్రాన్ని దర్శించిన అని పాసురాల్లో చెప్పినట్లుగా పిరాన్ అవయవ శోభై అడయ్య భక్తానాం ఎన్నెరెక్కుమ్మవన్. ఇంత అందాలతోటి జితంతా స్తోత్రంలో చెప్పినట్లుగా భక్తుల కోసం ప్రకాశిస్తున్నాడు ఆయన. మన కోసమే వచ్చాడు కాబట్టి పిరాన్ అనాలి. ఉపకారం చేయడానికి వచ్చాడు కాబట్టి పిరాన్. తిరుమాల్ అజగే అందరికీ ఇవడుకీరాన మేన్మయ్యం ఉండు. అందం మాత్రమే కాదండి, అసలు ఆ తల్లి దగ్గర ఉండేటప్పటికి మరింతగా ప్రకాశిస్తున్నాడు. యస్య సా జనకాత్మజ అప్రమేయం హి తత్తేజ ఎంగిరపడియే. ఆవిడ దగ్గర ఉండేటప్పటికి ఆయన కాంతి రెట్టింపైపోతోంది. అది అమ్మ వైలక్షణ్యాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు అడుగడుగున గుర్తు చేస్తూనే ఉంటారు. అందుకోసమని యమ్మాన్ ఇవళ యవనకు కొడంగోళ్ ఎన్నాళ్ళే అన్న స్వామి, అంత అందమైనటువంటి స్వామి ఎక్కడున్నాడండి అని అంటే, ఇవళ కావంతరం పోరుమో సరిపోతుందండి ఇద్దరికి అనక్కర్లేదు. వేండాద పడిరుప్పదే ఎన్నాయన్ ఎంగిరాడ్. ఆవిడకి తగిన సౌందర్య కాడండి ఈయన. ఒకరికొకరు ఏమాత్రము తీసిపోరు. అంత అందమైన స్వామి శజునీర్ ఇత్యాది. నెక్స్ట్ పేజ్. అజగియ జల సమృద్ధి అయుడైతాన వయల్ సూర్యంద. మంచి జల సమృద్ధి కలిగినటువంటి పొలాలు ఉన్న ఆ తిరుప్పులియూరు దివ్య దేశం. కుట్టనాట్టు తిరుప్పులియూర్. తిరుప్పులియూరు ఉండేటువంటి ఆ దేశాన్ని కుట్టనాడు అంటారట. అక్కడున్న ఆ పేర్లన్నీ కూడా మనం తమిళనాడు అని అన్నట్టుగా కుట్టనాడు అని అంటారట. కుట్టనాడు ఎన్నో అన్నాట్టుకు పేరు. కుట్టనాడు ఏమిటండి? అది ఆ దేశానికి ఉన్నటువంటి పేరు. అరుమాయన్ పెరుదర్కర్య ఆశ్చర్యభూతన్. ఆయన గురించి మేము తెలుసుకోగలవండి అన్నవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు. అరియ ఆశ్చర్యభూతం, తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమైనటువంటి ఆశ్చర్యభూతుడు. అందుకే ఆయనకు మాయప్పిరానని పేరు. పేరన్ని పేర్చినల్ పరవ్యూహ విభవంగళుక్కు ఏకాంతమాన తిరునామంగళై చొల్లు కిరిల్ అంటే అది ఈ తిరుప్పులియూరు దివ్య దేశంలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఆశ్చర్యభూతుడు, మాయా సమన్వితుడు అని. అలాంటి ఆయన నాయికకి ప్రియుడు. మనం పొందాలి అంటే దుర్లభకరమైన ఆశ్చర్యకరమైన పెరుదర్క్ మనం పొందాలి అంటే కష్టం. నాయికకు కాబట్టి అంత ఈజీగా దొరికిపోయాడు అన్నమాట. అల్లాద వంద அருளின நிலங்களில் நிற்கிறவள்கள் పేరుం సొల్లు కిరిల్ అళల్. అంటే మా భగవంతుడి పరవ్యూహ విభవాలకు చెందిన నామాలేవి అండం లేదు ఆవిడ. ఈ తిరుప్పులియూరిలో ఉన్న ఈ మాయప్పిరాని పేరే చెప్తోంది ఆళ్వార్ నాయిక. మిగిలిన దివ్య దేశాల్లో ఉన్న మూర్తులను కూడా తలుచుకోవట్లేదు, ఈ ఊళ్ళో ఉన్న స్వామినే తలుచుకుంటాం. அன்னை மேல் இதற்கன் செய்கேனோ அவர்களோடொக்கத்தானும் இப்போதறிந்து சொல்லுகிறாள் என்னமிடம் தோத்தா இதற்கு నానத்தை చేయగేన్ ఎంగిరార్. ఇతర బంధువులకు వలనే నాకు కూడా ఏమీ తెలియదమ్మా ఈవిడ ప్రణయ వృత్తాంతం. నేను ఇప్పుడే మీలాగే తెలుసుకుంటున్నాను. అయ్యో నేనేం చేసేదమ్మా. అన్నయ్య మీరిద్దరికి నేను సైగేన్. ఓ అవో అంటే అయ్యో నేనేం చేయనమ్మా, నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఈవిడ ప్రేమించినటువంటి మాయప్పిరాన్ విషయం అని. ఈ మొదటి పాసురంలో ఆ మాయప్పిరాన్ అనేటువంటిది
ఆ ప్రదేశం పేరేమో కుట్టనాడు అని చెప్పారు. ఆ ఊరు పేరేమో తిరుప్పులియూరు అని చెప్పారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళేమో మాయప్పిరాన్ అని చెప్పారు అని మొదటి పాసురం అర్థం అన్నమాట. కరుమాణి కమలైమే மணித்தடம் தாமரை காடுகள் போல் திருமாரோ வாய் கண் கை உந்தி கால் உடை ஆடைகள் செய்ய பிரான் திருமால் எம்மான் சஜனேர் வயல் கூட்ட నాటు తిరుపులియోర్ పరుమాయన్ పేరండ్రే. ఈ పదాల్లో 3 వచ్చాయి. నాడేమో కుట్టనాడు, ఊరేమో తిరుపులియూరు, పేరేమో మాయప్పిరాన్. అది తప్ప పేచిలడ్ అన్నయ్య మీరు ఇదற்கு ఎన్ செய்கேను. అన్నయ్యం చేయమంటారమ్మా దీనికి. అన్నయ్య మీరు ఇదర్కన్ செய்கேன் 2. அன்னை மீறிதற்கன் செய்கேன் அணிமேருவின் மீதுளவும் தொன்னு சுடர் ஜாயிரும் அன்னையும் பல் சுடர்களும் போல் மின்னு நீழ்முடி ஆரம் பல் கலந்தானுடை எம்பெருமான் புன்னை அம்பொழில் சோய் తిరుపులియూర్ పుగళం ఇవళే. ఆయన యొక్క ఆభరణ శోభలో ఎలా మునిగిపోయింది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఎలాగా? అని మేరు వెన్మేదు, ఒక అందమైన దృశ్యం అండి. పిల్లల్ని డ్రాయింగ్ వేయమంటే ఒక కొండను వేసి కొండ మీద సూర్య భగవాను ఉదయించే సూర్యుడిలో వేస్తూ ఉంటారు. అదిగో ఆ వర్ణనది. అని మేరు వెన్మేదు, అందమైన మేరు పర్వతం మీద, ఉలవం నాయిరుం పోల్, నాయిరం అంటే సూర్యుడు కదా, అలా పైకి వస్తున్న సూర్యుడులా ఉన్న అన్నియు సుడరుగళం బోల్, అనేక రకములైన తేజస్సు కలిగిన మిన్ను మిన్ను నీళ్ముడి, చాలా పెద్దదైన ముడి కిరీటం, ఆరం హారం పల్, అంతేకాదండి ఇంకా అనేకములైన కలంతానుడై ఆభరణాలు కలిగి, ఎన్నో చెప్పారుగా, పలపలవే ఆభరణం పేరు పలపలవే. బో ఎన్ని పేర్లు ఎన్ని ఆభరణాలు ఆయనకి. మనకైతే అసలు ఆ పేర్లు కూడా తెలియదు. అక్కడి నుంచి అక్కడికి పెట్టుకునేటువంటి దాని పేర్లు కూడా అన్ని మనకి ఇప్పుడు తెలియవండి. పూర్వం అన్ని నగలు ఉండేవి. ఏం బెరుమాన్ అలాంటి సర్వేశ్వరుడు వేంచేసి ఉన్న పున్నై పొగల్, పున్న తోటలతో చుట్టబడిన తిరుపులియూరు, తిరుపులియూరు ఇవళ్ పుగళం, ఆ ఊరిని ఈవిడ స్తోత్రం చేస్తోంది. అన్నయ్య మీరు తల్లులారా ఇదర్కు ఎన్ సైగేన్, దీనికి నేనేమి చేస్తాను. మా అమ్మాయి అలా దివ్యదేశాన్ని తలుచుకుంటోంది, ఆ ఆనందాన్ని తిరుపులియూరిని స్తోత్రం చేస్తోంది, దీనికి నేనేమి చెయ్యగలను తల్లి అని అంటున్నారు. 2వ పాసురం వ్యాఖ్యానం. ఈ 2వ పార్ట్ 201వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. అవనుడయ్య ఆభరణ శోభై ఇలగపట్టారెంగిరాళ్, ఆయన యొక్క ఆభరణ శోభలో చిక్కుకుపోయింది. అది అందమైనటువంటి మాట అన్నమాట. ఆ శోభలో మునిగిపోయింది మా నాయిక. అన్నయ్య మీరిదற்கு ఎన్ செய்கேன், நீங்கள் கற்பித்தில்வோள் நான் கற்பித்திలేన్, ఇదిக்கு நான் అத்தை செய்கேன். అమ్మా ఇలా ఉండమని మీరు నేర్పించారా మా అమ్మాయికి? కాదు కదా. నేను నేర్పించానా మా అమ్మాయికి? కాదు కదా. మీరు నేర్పలేదు, నేను నేర్పలేదు. తమిళం నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి చక్కటి పదాలండి. ఏమిటి? నింగళ్ కల్పిత్తిలిగోళ్, నింగళ్ కల్పిత్తిలిగోళ్, మీరు నేర్పలేదు. నాన్ కల్పిత్తిలే, నేను నేర్పలేదు. నేనేం చేయమంటారు అని ఇచ్చాది. அழகுதான மேருவன் மேலே சஞ்சரியா நிற்பானுமாய் காண்கிறவளவன்றிக்கே நெருங்கி సూజంద తేజస్వియుడయ్యా విలక్షణనాన ఆదిత్యనం. చాలా చక్కటిది. ఏమిటి అంటే, అప్పుడే మేరు పర్వతం మీద
ఉదయించేటువంటి సూర్యుడిలాగా. ఆ సూర్యుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అంటే, అజుగిదాన మేరువెన్మేలే అందమైన మేరు పర్వతం మీద సంచర్యా నిర్పాణమై అలా 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 పైకి వస్తున్నాడు సూర్యుడు. కాణ్గిడవడవన్రికే నిరంగిచ్చేంద తేజస్సయుడయ్య విలక్షణనాదిత్యనం. అరే అదిగోనండి అనేటప్పుడు పైకి వచ్చేసాడు. ఇంకా ఎర్రగా ఉన్నాడండి అనేటికి పచ్చగా అయిపోయాడు. పచ్చగా ఉన్నాడండి అనేటికి తెల్లగా అయిపోతున్నాడు. అలా 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 చూస్తుండగా ఎన్ని సెకండ్లో పడుతుందండి. ఉదయించే సూర్యుడి యొక్క వైభవాన్ని మనకు అక్కడ కన్యాకుమారి దగ్గర వాళ్ళు చెప్తారు. 6 సెకండ్లో ఎన్ని సెకండ్లలోనూ అద్భుతమైనటువంటి దర్శనం అవుతుంది. అటే దృష్టి పెట్టి చూడండి, ఒక్క క్షణం అటు ఇటు చూసామా ఈ అందాలన్నీ పోతాయి అని చెప్తారనమాట. అలాంటి విలక్షణ భూతుడైనటువంటి ఆదిత్యుడు అన్నయం పల్సుడరుగళంబోల్ మత్తుం అప్పడియే ఇరెక్కడ నక్షత్ర తారాది తేజ పదార్థములం బోలే. నక్షత్రాలు గాని లేకపోతే ఉండేటువంటి చుక్కల యొక్క కాంతి తేజ పదార్థాలు ఒక చోట చేరినట్లుగా ఉంది స్వామి యొక్క దివ్యదేహ సంపద. మిన్ను నీన్ముడి తున్ను సూర్యుడర్నాయురు ఎన్ను సొన్న తిరువభిషేకం. ఆయనేమో మేరు పర్వతంలా ఉన్నాడు, దాని మీద ఉదయించే సూర్యుడిలా ఉంది కిరీటం. ఎంత అందమైనదో, కావాలంటే మనం డ్రాయింగ్ వేసుకునేలా ఉంది వర్ణన. ఆరం అంశుడర్ మదియం పూండు ఎంగిరపడియే తిరువారం. మీద చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి ఒక హారము, మెడలో ఉండేటువంటి హారము, పల్కలన్ అల్లారు దివ్యాభరణంగా. ఊరికే 2 చెప్పాం కానీ అడుగడుగున శరీరం అంతా ఆభరణాలే స్వామికి. ఎంబెరుమాన్. అక్కడ మళ్ళీ ఆనందం. ఎవరనుకుంటున్నారు ఆయన? మా స్వామి. ఆ అందగాడు ఎవరో కాదు, ఎంబెరుమాన్ ఇవ్వంశం పొయ్యాగాదపడి ఇరింద ఎన్నాయన్. ఈ మాటలు నిజం చేసేటువంటి నా తండ్రి. ఇందులో ఉందండి ప్రేమ అంతా. ఎవరనుకుంటున్నారండి ఆయన? ఈ మాటలు నిజం చేస్తున్న నా అందగాడు, నా తండ్రి, నా బంగారం. పున్నయ్యం పొజల్ సోల్ అజగయ్య పున్నయ్య పొజల్ సూజంద అవ్వోరిల్. ఆ ఊళ్ళో పొన్న వృక్షాలు చుట్టేసి ఉంటాయిటండి. సోలైవాయ్ప ఎండ్రో ఇవళ సొల్లెగిరదు సోలయ్యిలే కలందార్ వార్తయ్యా ఎండ్రో ఎరెక్కిరదు. అది ఏమిటంటే అలాంటి తోటలో కలిసింది ఆయన్ని ఆవిడ. అందమైన తోటలున్న తిరుప్పులయూరులో కలిసింది ఆవిడ. తిరుప్పులయూరు పుగజమివళే పిళ్ళాయ్ ఈ ఊరు వాస ఎంగే అరిందాడు அவனுடைய ஆபரண சோபையோ பாதையா ஊரில் சோலையிலும் அவ்வூரிலும் కుమిజి నీరుండాయి తోజిగిరదిల్లయ్యో. ఆ ఆనందంలో కుమిజి నీరుండాయి, మొలకలు వేసేస్తాను. అంటే 2 కళ్ళు సరిపోవడం లేదు. అలా తెలియట్లేదా? ఇవాళ వార్త అయ్యాలే అంటే అందులో ఆవిడ పూర్తిగా, అంటే ఒకటి తోటలు. ఆ తోటలు ఎందుకు ఆనందం అయ్యాయంటే అక్కడ తన ప్రియుణ్ణి కలుసుకుంది. ఆ ఊరంతా గొప్పదని ఎలాగా? ఈ స్వామి ఆభరణ శోభ ఒకటి, అరటి తోటలు ఒకటి. ఆ వర్ణించే పద్ధతి చూస్తే మీకు తెలియట్లా ఆ ప్రశ్నార్థకంగా వ్యాఖ్యానం చూడండి. తోత్తుగిరదిల్లయ్యో. ఏం మీరు గ్రహించలేకపోతున్నారా? మీకు తోచట్లేదా? ఆవిడ అందంలో ఇవాళ వార్త అయ్యాలి అని ఆవిడ చెప్పడం వల్ల. అంటే ఏమిటంటే అంత మేరు పర్వతం మీద ఉదయభానుడి యొక్క శోభలా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఈ కిరీట హారాదుల సౌందర్యాదులతో కూడినటువంటి స్వామిని తిరుప్పులయూరులో మాయప్పిరాన్ని ఆళ్వారు నాయక సేవించి ఆనంద పారవస్యాన్ని పొందేస్తోంది. ఒళ్ళు తెలియకుండా ఉంది. కొంతమంది అలా హృదయపూర్వకంగా సేవించుకోగలుగుతారు. అందరికీ అంత దర్శనం అంత ఆనందంగా ఉండదు నాకు తెలిసి. అంటే నన్ను గురించి నేను చెప్పుకుంటాను. వెళ్ళాం, చూసాం, ఆ పాదాలు, ఆ చేతిలో వచ్చేస్తాం కాదు.
అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏదో తెలియని దివ్యానందం. ఆహా ఈ పాదాల, ఆహా ఈ నేత్రాల, ఆహా ఈ హస్తాల అంటూ ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహంలో పారవస్యాన్ని చెందే స్థితిని పొందింది కండి ఆళ్వారు నాయకి. అందువల్ల ఆనందంగా చెప్పిన దశకం అనే మాట ఇక్కడ సార్థకమైంది అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఆ స్వామి యొక్క దివ్య ఆనంద ఆభరణ అవయవ శోభలో మునిగి తేలిన ఆళ్వారు నాయక యొక్క అవస్థ ఇందులో వర్ణించబడింది ఈ 2వ పాసురంలో. అన్నై మీరిదర్కెన్ செய்கே அணிமேரு வெண்மீதுலவு சூழ்சுடர் ஜாயிரம் அன்னையும் பல் சுடர்களும் போ மின்னு நீள் முடியாரம் பல்கலந்தானுடையம்பெருமான் புன்னையம் பொழில் சூழ் తిరుపులియూరు పుగళం ఇవళే. రకరకాల ఆస్వాదనలండి అన్ని. ఇప్పుడు పెరుమాళ దర్శనమా మనం పూలంగి సేవ నడతాం. ఆపాద శిర పర్యంతం కూడా పుష్పాలే పుష్పాలే పుష్పాలతోటే అద్భుతమైన దర్శనం కాదండి. మూలమూర్తిని సేవించాలండి. ఒక్క పుష్పం ఉండదు. ఆ నేత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆ ముఖం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ పాదాలు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ పంచకట్టు తోస్తూ ఉంటుంది, ఆ నందకం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా రకరకాల అనుభవాలు. అది మనకి కవులు వర్ణిస్తారు. ఒక జుట్టు అనేది అందంగా ఉంటే అది ముడిస్తే ఒక అందంగా ఉంటుంది, విప్పితే ఒక అందంగా ఉంటుంది, అల్లితే ఒక విధంగా ఉంటుంది, ముడేస్తే ఒకలా ఉంటుంది, ఏదో రకరకాలుగా. అలా స్వామి సౌందర్యాన్ని ఆయన అలంకృతుడై ఉన్నప్పుడు ఒక అందం, ఆభరణాలు ఉంటే ఒక అందం, మూలవర దర్శనం అదొక అందం, అబ్బబ్బ నేత్ర దర్శనం అదొక అందం. ఏ అందాన్నని చెప్పగలము అని చెప్తున్నారనమాట. 3వ పాసురం. புகழும் இவள் நின்னிரப்பகல் ஒரு நீர்க்கடல் தீப்பட்டு எங்கும் திகழும் எரியொடு செல்வதப்ப செழும் கதிராஜி முதல் புகழும் பொறுபடை ஏந்தி போர் புக்கசுரரை பொன்றுவித்தான் திகழு மணி நெடுமாட నేడు తిరుపులియూరు వళమే. మనం తిరుపులియూరు వెళ్ళినా కూడా ఇంత అందంగా సేవించుకోలేమండి. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క వర్ణన అంత అందంగా ఉంది. ఈ 10 పాసురాల తాత్పర్యాన్ని దగ్గర రాసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళి దీన్ని దాన్ని సమన్వయించుకుంటూ చూస్తే చూడగలమేమో. లేకపోతే ఏముందండి, ఆ పాదాలు చూస్తాం, అలా నేత్రాల దాకా చూస్తాం, ఆ కిరీటం అంటాం, వచ్చేస్తాం. ఇలా అడుగడుగున దివ్య సౌందర్యానుభవం చాలా ఆ నాయిక ప్రసిద్ధించడం, అటు పెరుమాళ్ళ యొక్క విగ్రహ సౌందర్యాన్ని, ఆభరణ సౌందర్యాన్ని, అది దర్శించిన విధానాన్ని కూడా చాలా అందంగా ఇందులో చెప్తున్నారు. ఎందువల్ల పొరు నీరు కడల్ తీపట్టు ఎంగుం తిగజం ఎరియడు, అలలు కొట్టే జలాలు గల సముద్రంలో ఉన్న నిప్పు అంటే నీళ్లలో పుట్టినటువంటి నిప్పు, అది ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. అలా ప్రకాశించే జాలతోటి మంటతోటి సంచరించేటువంటి సెం కదిర్ ఆయి మొదల్ పుగజం అంటే సుదర్శనం మొదలైనటువంటి వాటిని ఆ పొరు పడై యుద్ధానికి ఉపయోగించే ఈ శంఖచక్రాలు ఆభరణాలుగా ఉన్నవే, యుద్ధం వస్తే అవి ఆయుధాలుగా మారిపోతాయని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అందుకని పడై అన్నారు, ఆయుధాలు అన్నారు. వీటిని ధరించి పోరు యుద్ధమందు పుక్కు ప్రవేశించి అసురరై పొన్ను విత్తాన్, రాక్షస సంహారము చేసినటువంటి వాడు తెగజం మణి నెడు మాడంగల్, చాలా రత్నాలతో ప్రకాశించే ఎత్తైన మేడలు కలిదే అయిన నీడు, అలాంటి వీడు ఏదండి, తిరుపులియూర్. తిరుపులియూరు వళం సౌందర్యాన్ని ఇవాళ్ళు ఇరాపగల్ నిన్ను పొగల్. ఈ ఆళ్వారు నాయకి రాత్రింపవళ్ళు స్మరిస్తోంది. ఆ తిరుపులియూరునే అలా ధ్యానించుకుంటూ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క దివ్యస్థలం మనసులో హత్తుకుపోతుంది. ఎందుకు అంటే మనం చెప్పలేం. ఆ విగ్రహంలోంచి ఏదో కటాక్షం, ఒక నీలి సౌందర్యం అలా మన మీకు వస్తోందా
అన్నట్లుగా దర్శనం అవుతుందండి ఒక్కొక్క దివ్య దేశం. అలాగే ఈవిడికి ఇప్పుడు తిరుపులియూరు అనేటువంటి దివ్య దేశం అంత ఆనందాన్ని కలిగించింది అని ఇక్కడ మనకి ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 3వ పాసురం. புகழுமிவள் நென்னிரப்பகல் ஒரு நீர்க்கடல் தீப்பட்டு எங்கும் திகழும் இறையடு செல்வதப்ப செய்யும் கதிராஜி முதல் புகழும் பொறுபடை ஏந்தி போர் புக்கசுரை பொன்னுவித்தார் திகழும் மணிநெடுமாட நீடு திருப்புலியூர் வளமே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம்.